Hello dears, how are you? Hope you all find again we meet here to discuss our last area of second chapter. This is the last segment of our second chapter, periodic winds or seasonal winds. Hope you watch and follow our last second part video. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പീരിയോഡിക് വിൻഡ്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്? ടെൽ മീ. Winds are mainly four types. As we know, as we studied last class, winds are mainly four types. One is the planetary winds, second periodic wind, and third local wind, fourth variable wind. ഈ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ടുഡേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീരിയോഡിക് ഓർ സീസണൽ വിൻഡ്. Okay, clear? Okay, come with me. What about the periodic winds? Name tells that. Seasonal or periodic. These are the winds are not a regular types of wind. Wind blows according to changing seasons. Listen me. This type of winds blows according to changing seasons. Seasons മാറി വരുമ്പോൾ സമ്മർ വിൻ്റർ സീസൺസ് മാറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വിൻഡ്സാണിത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെഗുലർ വൺ. ദിസ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഓവർ ഷോർട്ട് പീരിയഡ്സ്, ഷോർട്ട് ഗ്യാപ്സ്. So these winds are known as periodic. It's not like the planetary wind. They are the permanent regular winds, as we know that. But this types of winds are short gap winds. Interval, ഇടവേള എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ്സ് ആണ് സീസണൽ ഓർ പീരിയോഡിക് വിൻഡ്. They are mainly 3 types here. Come with me. Periodic or seasonal winds are 3 types. One is the very familiar with us monsoon wind, the great monsoon winds. നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണല്ലോ മൺസൂൺ. Kerala's monsoon season. Kerala's monsoon season start now, June month. And the monsoon season, monsoon winds are one of the type of periodic winds. And the other is sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze. That's a second category of periodic wind. And the third one is valley breeze and mountain breeze. Valley breeze and mountain breeze. Remember, these 3 are the finest examples of periodic wind. Once more listen me. Periodic winds are the shortest winds. Means these winds blows according to changing seasons. It's not a regular one. Seasonal winds. They are mainly 3 types. One is monsoon wind. The second is land breeze and sea breeze. And the third one is valley breeze and mountain breeze. Clear? Okay, let's move with each one detailedly. Okay, come with me. Monsoon winds. Monsoon winds are the finest examples of periodic wind or seasonal wind. Periodic windന്റെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആണ്. Monsoon winds. What it is, monsoon winds? The term monsoon coming from an Arabic word, mausam. Mausam is an Arabic word. It's not an English term, monsoon. That word coming from an Arabic word, mausam. Mausam in Arabic means seasons. Seasons എന്ന മീനിങ് ഉള്ള ഒരു അറബിക് വേർഡ് എന്നാണ്. അതിന് ഡെറൈവ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം.
The term monsoon is that monsoon നമ്മൾ കേരളയിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൺസൂൺ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോർമലി എ റെയിനി സീസൺ. ഇറ്റ്സ് എ റെയിനി സീസൺ. യൂഷ്വലി വി കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെയിനി സീസൺ, മൺസൂൺ സീസൺസ്. ഓക്കെ, മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആർ ദ ഫൈനസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സീസണൽ വിൻഡ്. ബിക്കോസ് ഇത് സീസൺസ് മാറുമ്പോഴേ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. സീസൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളാണ്. So monsoon winds come to that area. Monsoon winds are two types. Two types of monsoon wind regularly visit in northern hemisphere. Two types of monsoon wind. Listen me. One is southwest monsoon wind. Southwest monsoon wind. And the other is northeast monsoon wind. Remember, once more, southwest monsoon winds and northeast monsoon winds are the two types of monsoon winds. Yeah, come to detail each one. It's not a complicated area. Listen me and follow me very thoroughly. Southwest, northeast are the two categories of monsoon wind. Okay, come to first southwest monsoon wind. During summer season, this wind usually visits summer season. During summer season, land regions heated fastly than ocean. Remember, our land region heated fastly than ocean. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സമ്മർ ടൈമിൽ നമ്മൾ കരഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുമല്ലോ, ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ. സമ്മറിൽ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റഡ് ആവും. വെൻ എയർ ഹീറ്റഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? പ്രഷർ ബിക്കംസ് ലോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച തിയറി അവിടെ മനസ്സിൽ വേണം. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്, വാട്ട് വേ ദീസ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആർ ഫോംഡ്? ദാറ്റ്സ് അവർ ഡിസ്കഷൻ പോർഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈ മൺസൂൺ വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കം വിത്ത് മീ, സീ ദ ഫിഗർ ഹിയർ. Is our land area, is our ocean part. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയനെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓഷ്യൻ ഏരിയ, ഇറ്റ്സ് അവർ ലാൻഡ് ഏരിയ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ, ലിസൺ മീ, ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ, സമ്മർ ടൈമിൽ ലാൻഡ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ഓഷ്യൻ. ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ഓഷ്യൻ. ലാൻഡ് സമ്മറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റഡ് ആവും. സൺറൈസ് സ്ട്രോങ്ലി അവൈലബിൾ ആവില്ല സമ്മറിൽ. സോ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ബിക്കംസ് വെരി ഹീറ്റ്. സോ ലാൻഡ് ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ലോ ഹിയർ. എയർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ലോ ഓവർ ലാൻഡ്. Same time, no any changes in ocean. Here is high air pressure experience. Remember, over the ocean high air pressure during summer, but over the land experience low air pressure. What happened? What happened? What is the result for this pressure variation between land and ocean? Surely winds start ocean to land in this direction. During these days, wind blows from ocean to land. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ ഹൈ എയർ പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ലാൻഡ്. സോ എ വിൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ഫ്രം ഓഷ്യൻ റീജിയൻ ടു ലാൻഡ് റീജിയൻ ഇൻ ദിസ് വേ. ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, ദിസ് വിൻഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the southwest direction. ഇങ്ങനെയാണ് ആൾ പോകുന്നത്. So due to Coriolis force, this wind's direction is southwest in northern hemisphere. In northern hemisphere, southwest direction these winds has because of the Coriolis force. Okay, and also these winds carry lot of water vapor to land. ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡാണ്. ദിസ് വിൻഡ് ക്യാരി ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ടു ലാൻഡ്. ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ വാട്ടർ വേപ്പറിനെയും കൊണ്ട് നമ്മളെ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിലെത്തും.
and condensation, and after that raining starts. This is the process of southwest monsoon wind. Once more, come with me. It's happened during summer season. Summer season. During summer, land heated fastly than ocean. Okay, clear? Land heated fastly than ocean. So over the land experience low air pressure, over the ocean experience high air pressure. The result is a wind blows from ocean to land, from high pressure ocean to low pressure land, in southwest direction, from southwest direction due to Coriolis force. Due to the presence of Coriolis force, these winds blows from southwest direction in northern hemisphere. Listen, in northern hemisphere only. These winds are southwest monsoon wind. These wind carry lot of water vapor to land. നമ്മളടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് വേപ്പറിനെ അയാൾ കൊണ്ടുവരും. കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് റെയിനിങ്. This is the process of southwest monsoon wind. And in India, the months of June, July and August, are the strong southwest monsoon season because of the presence of this wind. So thanks to the southwest monsoon wind, especially we Keralites, നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ട വിൻഡാണ് ഇയാൾ. നമുക്കിപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് കേരള ഫ്ലഡൊക്കെ തന്ന ആളും കൂടിയാണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഇയാൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് റെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജൂൺ, ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് മന്ത്സ് റെഗുലർലി കേരളൻ പോർഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെവി റെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ്. നമുക്ക് നല്ല മഴ തരുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതാ ഈ എൻഡിലാണല്ലോ. അറേബ്യൻ സീന്ന് വേപ്പർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരള. ലുക്ക് ഹിയർ, ഹിയർ ഈസ് കേരള. സോ നമ്മളടുത്തേക്ക് ആദ്യം റെയിൻ ഏർലി ജൂണിൽ തന്നെ റെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എക്സ്ട്രീം അതർ സൈഡ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ, extreme opposite action happens. Extreme opposite action. Listen me. Opposite action means the land region is our ocean part. During winter time, winter season, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുക. വിൻ്റർ വരുമ്പോൾ ഓഷ്യൻ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ലാൻഡ്. ലിസൺ മീ. ഓഷ്യൻ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ലാൻഡ് ഡ്യൂറിങ് വിൻ്റർ സീസൺ. ലാൻഡിനേക്കാളും വേഗതയിൽ ഹീറ്റഡ് ആവുക ഓഷ്യൻ ആയിരിക്കും, ചൂട് പിടിക്കുക. ബിക്കോസ് ലാൻഡിൽ വിൻ്റർ ടൈമിൽ സ്നോഫോളൊക്കെ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കംസ് ലോ ഡ്യൂറിങ് വിൻ്റർ ഓവർ ലാൻഡ്. നമ്മളൊക്കെ ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. But ocean as comparatively gets heated fastly than land. വിൻ്റർ ടൈമിൽ കടലാണ്, ഓഷ്യനാണ് ഒന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുക ലാൻഡിനേക്കാളും. സോ ലോ പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓവർ ലാൻഡ് ദീസ് ഡേയ്സ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലീഡ്സ് ടു ലോ പ്രഷർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ലോ പ്രഷർ ഓവർ ലാൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദീസ് മന്ത്സ്, winter months, but high air pressure over land. These days high air pressure over land. What happens here? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് wind starting land to ocean in this way. Wind start land to ocean in this way. ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഓഷ്യനിലേക്ക് വിൻഡ് ഈ സമയത്ത് ബ്ലോ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്.
Once more, during winter, ocean heated fastly than land. Ocean heated fastly than land. Okay, so low pressure over the ocean, high pressure experience over the land. So the wind blows from high pressured land to low pressured ocean. In this way, ഈ വിൻഡ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. ദീസ് ആർ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ലാൻഡ് ടു ഓഷ്യൻ. Land to ocean, this is the northeast monsoon wind. In India, the months experienced in northeast monsoon winds are October and November. October and November are the 2 months Indian region experience northeast monsoon season. Okay, ഇനി വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ വെരി ക്ലിയർലി വരച്ചിട്ട് അനദർ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ഓൺലി വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വിൻഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് സീസൺസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മൺസൂൺ വിൻഡ്സ്. Monsoon winds. Monsoon winds are the finest examples of periodic wind. Certain ടൈമിൽ നമ്മളടുത്തേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൺസൂൺ, ദ ടേം കമ്മിങ് ഫ്രം എൻ അറബിക് വേർഡ് മൗസം എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് വിന്റർ. Okay, clear? Yes. And one more thing. Monsoon winds are seasonal reversal wind. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 ഫിഗറും വരച്ചേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആർ ദ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ വിൻഡ്. സീസണൽ റിവേഴ്സൽ നാച്ചുറുള്ള വിൻഡ്സ് ആണ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. ദേ ആർ ദ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ വിൻഡ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? സീസൺ മാറുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വീശുവാള്. ദ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ദ സീസൺ. മൺസൂൺ വിൻഡ് ചേഞ്ച് ദർ ഡയറക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചേഞ്ചിങ് സീസൺ. നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, സമ്മറിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ആള് വിൻ്ററിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സീസണൽ റിവേഴ്സൽ വിൻഡ്. സീസൺ അനുസരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. ബോത്ത് വിൻഡ്. ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ്. സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും ഉണ്ടാകുന്ന 2 മൺസൂൺ വിൻഡ്സിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൺസൂൺ വിൻഡ്? ഈ മൺസൂൺ വിൻഡിനെ സീസണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Mainly 3 factors. Listen me. 3 factors can responsible for the formation of monsoon wind. One is, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ, apparent movement of the sun. Apparent movement of the sun. So one factor. And the second factor is Coriolis force. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയാം. ലാൻഡിൻ്റെ ഓഷ്യൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഡിഫറൻസ്. ലാൻഡ് ഓഷ്യൻ ഒരേപോലെ ഹീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മൺസൂൺ വിൻഡിന് ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ഓഷ്യൻ. സമ്മറിൽ, വിൻ്ററിൽ ഓഷ്യൻ ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ദാൻ ലാൻഡ്. ദാറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. മൺസൂൺ വിൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് അതാ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ്. ആൻഡ് അതർ ഈസ് മൺസൂൺ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയ ആൾ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ആണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. ആൻഡ് അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം. ദീസ് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ മൺസൂൺ വിൻഡിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വിൻഡ്സിന് ബിഗ് റോളുണ്ട് അത്രേ.
നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ആർ ദ പ്ലാനറ്ററി പെർമനൻ്റ് വിൻഡ്. അവരൊരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ്സ് ആണല്ലോ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഹാസ് എ ബിഗ് റോൾ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ട്രേഡ് വിൻഡ് മൺസൂൺ വിൻഡിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ട്രേഡ് വിൻഡ് ഹാസ് എ ബിഗ് റോൾ. ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? ലിസൺ മീ. സമ്മർ വിൻ്റർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ 0 ഡിഗ്രി 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് 30 ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, ദ ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻ southern hemisphere is known as in which direction they blow? Southeast trade wind. Listen me, in this way. Trade wind in southern hemisphere blows in this way. Southeast trade wind. That southeast trade wind, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച southeast trade wind, ഇത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. That southeast trade wind is a permanent wind. That wind crosses the equator. The southeast trade wind crosses the equator and deflects towards their right. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഫോളോ മീ. ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇക്വേറ്ററിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത്രേ. ദിസ് ഈസ് ദ വേ. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. Southeast trade wind transform in this way. When they crosses the equator, deflection, changing their direction. Southeast trade wind cross the equator, transform to southwest monsoon wind during summer. Listen me, ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളി. സൗത്ത് ട്രേഡ് വിൻഡ്, കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ട്രേഡ് വിൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ക്രോസ് ദ ഇക്വേറ്റർ. അയാൾ ഇക്വേറ്ററിനെ മുറിച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് അയാളെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുടെ റൈറ്റിലേക്ക് അയാൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അയാൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ ടൈമിൽ അയാൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. ഇതാണ് റോൾ ഓഫ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഇൻ മൺസൂൺ വിൻഡ്സ്. മൺസൂൺ വിൻഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ട്രേഡ് വിൻഡ് ഹാസ് എ ബിഗ് റോൾ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ. ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഈസ് ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്. ക്രോസ് ദ ഇക്വേറ്റർ, ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഇങ്ങനെ മാറും. സോ ഇറ്റ്സ് എ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ആയിട്ട് അയാൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ച സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോണത്. ഓഷ്യൻ ടു ലാൻഡ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ടു ലാൻഡ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. സോ ട്രേഡ് വിൻഡാണ് സീസൺ മാറുമ്പോൾ മൺസൂൺ വിൻഡായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ തിയറി, ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, അപ്പം ഇനി വേറൊരു മൺസൂൺ വിൻഡും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ച കണ്ടന്റ് ആണത്. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ITCZ വരുന്ന ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഈ വരുന്ന ദാറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് റിമൈൻസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ. That northeast trade wind remains same direction during winter. Northeast trade wind transform to northeast monsoon wind during winter. Because അയാൾ ഇക്വേറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്ഷൻ മാറും. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ, ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഡ്യൂറിങ് വിന്റർ.
ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 2 ലൈൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. വൺസ് മോർ ലിസൺ മീ. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. വെൻ ദേ ക്രോസ് ദ ഇക്വേറ്റർ, deflection happens, change their direction to right and southwest monsoon wind and form to southwest monsoon wind. And northeast trade wind during winter, northeast trade wind remains same direction as northeast monsoon wind. ഇയാൾ ഇക്വേറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇയാൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളതിവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ മൺസൂൺ വിൻഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. We study about the monsoon winds in our hemisphere, northern hemisphere. That's why this is the big role of trade wind in the formation of monsoon wind. Okay, hope you clear that. This is the segment of monsoon wind is over. Okay, yes, come to the another wind, another example of periodic or seasonal wind. That is sea breeze and land breeze. നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 2 പേരാണ്. കടൽക്കാറ്റ്, കരക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 2 പേര്. നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് വിൻഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് വിൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീസ്. എന്താ ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാറ്റ്, ഇളം കാറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ്. Okay, these are another examples of periodic wind. Like a monsoon wind. Monsoon wind നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ പീരിയോഡിക് വിൻഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത്, സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ്. ഓക്കെ, കം വിത്ത് മീ. ദ unequal heating and cooling of land and sea is the reason for sea breeze and land breeze. What? The unequal heating and cooling of land and sea. Unequal heating and cooling of land and sea. ലാൻഡും സീയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂളാകുന്നതും ഒരേപോലല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അണീക്വൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ലാൻഡ് ഹീറ്റ്സ് ആൻഡ് കൂൾസ് ഫാസ്റ്റ്ലി, റിമെമ്പർ, ബട്ട് സീ ഹീറ്റ്സ് ആൻഡ് കൂൾസ് വെരി സ്ലോലി. Listen, land heated and cooled very slowly, very fastly. Land, നമ്മളെ കരഭാഗം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. ബട്ട് സീ പോർഷൻ വെരി സ്ലോലി ആവുള്ളൂ, വെരി സ്ലോലി ആൾ ഹീറ്റഡ് ആവുള്ളൂ, സ്ലോലി കൂൾഡ് ആവുള്ളൂ. ദിസ് unequal heating and cooling, this cooling and heating difference is the reason for sea breeze and land breeze. Land heats and cools fastly, where the sea heats and cools slowly. Okay, sea breeze happens when it happens here during daytime, പകൽ സമയം. എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നിങ്ങളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം എ വിൻഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ്. ഇതാ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല കൂൾ ബ്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് കൂൾ ബ്രീസ് ഈസ് സീ ബ്രീസ്, ബിക്കോസ് എ വിൻഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ്. ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം sea experience high air pressure, where the land experience low air pressure. So high air pressure to low pressure wind blow you. During daytime, over the sea experience high pressure, over the land experience low pressure. So the air start moving from high pressured sea to low pressured land. That movement is known as sea breeze during daytime. പകൽ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ. ലാൻഡിൽ പകൽ സമയത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമല്ലോ, നമുക്കല്ലേ ചൂടുണ്ടാവുക പകൽ സമയത്ത്. പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കംസ് ഹൈ. ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ലോ. എൽ മീൻസ് ലോ പ്രഷർ. ആൻഡ് സീലപ്പോൾ ഹൈ എയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും പകൽ.
അപ്പോൾ പകൽ ഓൾവേസ് വിൻഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഈസ് സീ ബ്രീസ്. വൺസ് മോർ, ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം air start moving from sea to land is sea breeze. Clear? Then what is land breeze? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ, ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. വെരി ഈസി, നന്നായിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെരി ഈസിയാണ്. ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് an opposite action happens. Wind start moving from land to sea. The air start moving from land to sea. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീയിലേക്ക് വിൻഡ് പോകുന്നത്? Land breeze is the breeze. Air start moving from land to sea during night time. Why is it so? Because during night time land experience high air pressure. During night time sea experience low air pressure. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോവുക വിൻഡ്. So the direction is land to sea during night time. നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ലാൻഡിൽ. സോ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലീഡ്സ് ടു ഹൈ പ്രഷർ. സോ സീയിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലീഡ്സ് ടു ലോ പ്രഷർ. ഇറ്റ്സ് an opposite action. സോ 12 hours ഗ്യാപ്പിൽ 24 hours 12 hours ഗ്യാപ്പിൽ റിവേഴ്സലായിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണിത്. ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് വിൻഡ്. 12 hours കൊണ്ട് രണ്ട് പേരും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, കം ടു ദ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പീരിയോഡിക് വിൻഡ്, വാലി ബ്രീസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ ബ്രീസ്. എന്താ ഇതിൻ്റെ മലയാളം? താഴ്വരക്കാറ്റ്, പർവ്വതക്കാറ്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള കാറ്റുകൾ പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും, വാലി ബ്രീസ് and mountain breeze. Listen me. The reason for both of these breezes is the density variation of air due to the changing temperature. Air temperature മാറുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരും. That density variation is the main reason for the formation of both of these breezes, valley breeze and mountain breeze. താഴ്വരക്കാറ്റ്, പർവ്വതക്കാറ്റ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് എയർ. ഓക്കെ, വാലി ബ്രീസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? വാലി ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം എയർ ഓവർ ദ വാലി ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ്. ലിസൺ മീ. For example, this is a mountain region. It's a valley. Here is the valley. This is the valley region. This is a mountain. During daytime, air over the valley gets heated. ഇവിടെയുള്ള എയർ ഡേ ടൈമിൽ ഹീറ്റഡ് ആവും. പകൽ സമയത്ത് സൺറൈസ് കിട്ടിയിട്ട് ഹീറ്റഡ് ആവും. ഹീറ്റഡ് എയർ എക്സ്പാൻഡ്സ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് because of the density variation. So when air gets heated, it travels to top because of the low density. Okay, that movement from valley to mountain is called valley breeze. Remember, valley to mountain. During daytime, wind blows from valley to mountain is known as valley breeze. Simple. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പകൽ സമയത്ത് വാലിയിൽ നിന്ന് മൗണ്ടൈനിലേക്ക് ഇതേപോലെ ലൈക്ക് ദിസ് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഓഫ് എയർ. വെൻ എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ്, അസെൻഡ്സ്, മുകളിലേക്ക് പോവും. ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഫ്രം വാലി ടു മൗണ്ടൈൻ ഈസ് കോൾഡ് വാലി ബ്രീസ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻ ബ്രീസ്, opposite action. During night time air over the mountain gets cooled. പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള എയർ
During night time, air over the mountain gets cooled. When air gets cooled, it becomes dense and descends. Once more. During night time, air over the mountain gets cooled. പകൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മൗണ്ടൈൻ്റെ ടോപ്പിൽ എയർ കൂൾഡ് ആവും, ആൾ തണുക്കും. ഓക്കെ, വെൻ എയർ ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഡെൻസ്. എയർ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ കട്ടി കൂടും, ഡെൻസ് ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡെൻസ് എയർ ഡിസെൻസ്, താഴേക്കായിരിക്കും അയാളുടെ ട്രാവൽ. അപ്പം സോ ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ടൈം wind starts from mountain to valley. Mountain to valley. Okay, during night time air moves from mountain to valley. That is what is mountain breeze. Clear aanallo? One happens at day and other happens at night. It's also a reversal. Valley breeze, valley to mountain, mountain breeze, mountain to valley. Both are the reason for the density variation of air. Density variation of air leads to both of these movement. That's the valley breeze and mountain breeze. Hope you clear. Okay, come to the another types of winds. See, this is local winds. ലോക്കൽ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്രാദേശിക കാറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്തായിരിക്കും ആ പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ? ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോസ് ലോക്കലി, നോ എനി അതർ ഏരിയാസ്. നമ്മൾ ഈ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രം ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചില വിൻഡുകളുണ്ട് വേൾഡിൽ. ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്സ് ഇൻ ദീസ് കാറ്റഗറി. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോ, ദീസ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ലോക്കലി. ലോക്കലി ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ്സിനെയാണ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ആൾ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് ആളെ അറിയാൻ പോലും ഇല്ല. ദാറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്സ് ആർ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. Local atmospheric pressure variation is the reason. The reason for every local winds is local atmospheric pressure variations. Local pressure variation leads to local wind. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ, ലോ പ്രഷർ, ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇവിടെ മാത്രം കാറ്റിനുണ്ടാക്കും, ദൂരേക്കൊന്നും പോവില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ലോക്കൽ വിൻഡ്. And local names also given. നമ്മളെ നാട്ടിലെ വിൻഡിനെ നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ലോക്കൽ വിൻഡ് ആർ ഗിവൺ ലോക്കൽ നെയിംസ് ടു. ദാറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ലോക്കൽ വിൻഡ്. വൺസ് മോർ, ലോക്കൽ വിൻഡ് ഈസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്. They blows locally. Local atmospheric pressure variation leads to local wind. And they are given local names too. Okay, let me introduce some of the local winds for you. In this chapter, some types of local winds are studied. നമുക്കിതൊരു ഓർഡറിൽ പോവാം. Firstly, their name is more important. Second, their nature, അവരുടെ സ്വഭാവം ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന്. Third, their blowing region. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ലിസൺ, ലോക്കൽ വിൻഡിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പേരാണ്. ദർ നെയിംസ് ആസ് യൂഷ്വൽ. സെക്കൻഡ്, ദർ നാച്ചർ, അവരുടെ സ്വഭാവം, വാട്ട് ടൈപ്പ്, ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ്. ആൻഡ് ദ റീജിയൻ, ദർ ബ്ലോയിങ് റീജിയൻ, ലോക്കൽ അല്ലേ, ഏത് സ്ഥലത്താണ് അവരുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ചിനൂക്ക്. റിമെമ്പർ, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ലോക്കൽ നെയിംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ചിനൂക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ ലോക്കൽ വിൻഡ്. എന്താ പേര്? ചിനൂക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ ലോക്കൽ വിൻഡ്. ഇറ്റ്സ് നാച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ. നല്ല ചൂടുള്ള വരണ്ട കാറ്റാണ് ആള്. ബ്ലോസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ റോക്കി മൗണ്ടൈൻ സ്ലോപ്സ്, റോക്കി മൗണ്ടൈൻ,
നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ബിഗസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ, വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് റോക്കി. ആൻഡീസ് റോക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പേരുണ്ട്. വൺ ഈസ് നോർത്ത് അമേരിക്ക റോക്കി, ആൻഡീസ് സൗത്ത് അമേരിക്ക. സോ ദ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മൗണ്ടെയിൻ ആണ് റോക്കി മൗണ്ടെയിൻ. റോക്കി മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന, റോക്കി മൗണ്ടെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്നും ആൾ പോകണില്ല, ഓൺലി ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് റോക്കി മൗണ്ടെയിൻസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഓവർ റോക്കി മൗണ്ടെയിൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ചിനൂക്ക്. വളരെ രസമുള്ളൊരു പേരായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദറ്റ് നെയിം മീൻസ്, ദ ടേം ചിനൂക്ക് മീൻസ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സ്നോ ഈറ്റർ. സ്നോ ഈറ്റർ, സ്നോ, മഞ്ഞ് തിന്നുന്ന ആൾ. എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ കാരണമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സ്നോ ഈറ്റർ, വെരി ഈസി. ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ്സ്. റോക്കി മൗണ്ടെയിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്നോസ് ഓവർ ദ റോക്കി മൗണ്ടെയിൻസ് മെൽറ്റ്സ്. വൈ? റോക്കി മൗണ്ടെയിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അത്രേ. കാരണം ഇയാൾ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആണ്. ഇയാൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്നോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ആവും, ഉരുകി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദറ്റ് പീപ്പിൾ കോൾ ദം സ്നോ ഈറ്റർ, മഞ്ഞ് തിന്നുന്നയാൾ എന്നയാൾ വിളിക്കുന്നു. വിൻഡ് ഈസ്, ദിസ് ലോക്കൽ വിൻഡ് ഈസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ ടു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടത്. ദെയർ നെയിം, ദെയർ നാച്ചർ, ദെയർ റീജിയൻ. റിമെമ്പർ. ആൻഡ് നമ്പർ 2, ഫൺ. ഫൺ, FOEHN, ഫൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. ഫൺ. ഫൺ ഈസ് എ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ്. സോ നാച്ചർ ഈസ് സെയിം. ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോസ് ഇൻ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിലെ വേൾഡിലെ തന്നെ ബിഗസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചാണ് ആൽപ്സ് മൗണ്ടെയിൻ. ആൽപ്സ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസിൻ്റെ സ്ലോപ്സിലൂടെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫൺ. ഫൺ, FOEHN, fun is the name of a local wind blows over Europe, especially in the Alps mountain region. Alps mountain is the biggest mountain in the world. Alps. ആ മൗണ്ടെയിൻ്റെ സ്ലോപ്പിലൂടെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫൺ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ്, ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യൂറോപ്യൻസ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 3, ഹർമാറ്റൻ. Harmattan. Harmattan is hot and dry nature. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിൻഡും ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നാച്ചേഴ്സ് ഈസിലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹർമാറ്റൻ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അനദർ വിൻഡ്. ദിസ് ടൈം ഈസ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക. സഹാറ ഡെസേർട്ട്, വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട്, സഹാറ. The wind Harmattan blows from Sahara Desert to West Africa. സഹാറ ഡെസേർട്ട് എന്ന ആൾ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വിൻഡാണ്. ആഫ്രിക്കൻ്റെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഹർമാറ്റൻ. വെൻ ഹി റീച്ചസ് ദ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഹ്യൂമിഡ് ആൻഡ് സൾട്രി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക. ഇയാൾ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ് ആണല്ലോ, വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ എയറിലെ വെറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഇയാൾ വലിച്ചെടുക്കും. നനഞ്ഞ എയർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും ഇയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻസിന് ഒരു ക്ലിയർ സ്കൈ, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എയർ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. വെൻ ഹി റീച്ചസ്, ഹർമാറ്റൻ റീച്ചസ് ദ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക. സോ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻസ് കോൾ ഡോക്ടർ ഹർമാറ്റൻ. അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻസ് ഈ വിൻഡിനെ ഡോക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇയാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് പ്ലസൻ്റ് ആവും, ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് പീപ്പിൾ കോൾ ദം ഡോക്ടർ ഹെർമാറ്റൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ആഫ്രിക്ക. യെസ്. നമ്പർ 4, അവർ നാഷൻ, ലൂ. ലൂ ഈസ് എ വിൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ in North India. North India means Thar Desert of Rajasthan. Loo is a hot and dry wind blows over North Indian region, especially the Thar Desert. So hot and dry wind blows during summer season
ഇന്ത്യയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വീശുന്ന ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡാണ് ലൂ. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയനിലെ താർ ഡെസേർട്ട് റീജിയൻ. നമ്പർ 5 മാംഗോ ഷവർ. മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇയാളെ വിളിക്കുന്നു. അനദർ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഓവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സൗത്ത് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ സ്ഥലം? നമ്മളൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലേ? കേരളൈറ്റ്സ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക പോർഷൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻഡാണ് മാംഗോ ഷവർ. പേര് കേട്ട് ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? മാംഗോ ഷവർ. മാങ്ങ വീത്തുന്ന ആളാണത്രേ ഇയാൾ. മാങ്ങനെ വീത്തുന്ന ആളാണത്രേ. ബിക്കോസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മാമ്പഴക്കാലത്താണ് ഇയാൾ വരിക. മാംഗോ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നല്ല പഴുത്ത് നല്ല പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണത്രേ ആ സമ്മർ സീസണിൽ ഇയാളുടെ വരവ്. ഇയാൾ ഈ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാങ്ങ വീഴാൻ കാരണമായതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ ലോക്കൽ നെയിംസാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോക്കൽ നെയിംസാണ് ഇതെല്ലാം. അവിടുത്തെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാ. ലോക്കൽ നെയിംസ് ഇസ് മാംഗോ ഷവേഴ്സ്. മാങ്ങ വീത്തുന്ന ആൾ എന്ന പേര് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു. സോ വിൻഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ദ കാൽ ബൈശാഖി. കാൽ ബൈശാഖി പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ ബംഗാളി നെയിം. കാൽ ബൈശാഖി is another hot and dry wind, local wind blows over East India, West Bengal region, Assam, West Bengal region, simply East India. So these are the local winds. Remember, local winds are mainly 6. ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ ഈസി. ഫസ്റ്റ്ലി ദെയർ നെയിം, യു മസ്റ്റ് ഫോളോ ദെയർ നെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ റീജിയൻ ടു. മാച്ചിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ, മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട്. വിൻഡിൻ്റെ നെയിം, ദെയർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ last segment of our second chapter. That is what is the variable winds. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വിൻസിൻ്റെ 4 category. And the last one and newly added one in your textbook is variable winds. Variable. What do you mean? Variable wind. This is the wind has variable nature. No any permanent way they react. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ്സ്. സെയിം ടൈം ഹൈലി ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് വൺ. വളരെ നാശകാരിയായിട്ടുള്ള, അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നാച്ചുറുള്ള, സഡൻലി ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ്സ് ആർ കോൾഡ് വേരിയബിൾ നാച്ചുർ. വേരിയബിൾ, നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ, വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. സോ ദസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ്സ് ആർ വേരിയബിൾ വൺ. സഡൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലീഡ്സ് ടു വേരിയബിൾ വിൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഹിയർ 2 finest examples of variable winds in your chapter. Last part of our chapter discuss with these 2 finest examples. നമുക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളൊക്കെ ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ റെഡ് അലേർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ്സ് ആണ് സൈക്ലോൺസ്, ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചക്രവാതങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നാട്ടുഭാഷയിലൊക്കെ. ചക്രവാതങ്ങൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ്, പ്രതിചക്രവാതങ്ങൾ. ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നയാൾ ചക്രവാതം, ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് പ്രതിചക്രവാതം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് ആർ ദ 2 examples of variable wind. Listen me. Sudden atmospheric pressure variation leads to cyclones and anticyclone. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എയർ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് വിൻഡ്സ് ആസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നാച്ചുർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു. Come to topic cyclones. What it is? Listen me.
come with me this figure first. For example, this is an area. This is the area of Earth, atmospheric part. For example, it's a center area. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇവിടെ എയർ പ്രഷർ becomes low. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട്, ഇവിടെ എയർ പ്രഷർ ലോവേഡായി. ബട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് നോ എനി ചേഞ്ചസ്. ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. സോ ദ ലോ പ്രഷർ ഫോമിങ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട്, ബട്ട് സറൗണ്ടിങ് റിമൈൻസ് ഹൈ പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഇതിപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തു. മീൻസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട്, ബട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് നോ എനി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പറയാം ലോ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ്. ലിസൺ മീ, ലോ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ്. ചുറ്റുഭാഗത്തും ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രഷർ, എയർ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് ലോവേഡായി. ഇനി മെനി റീസൺസ് കാണും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുക? വി നോ ദാറ്റ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ ഓൾവേസ്, നോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് ടു സെൻറ്റർ. എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ഞാൻ ഈ വരക്കുന്നത് നോക്കാം. സറൗണ്ടിങ്സ് ടു സെൻറ്റർ, സറൗണ്ടിങ്സ് നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ എയർ മൂവ് ചെയ്യും. വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ സറൗണ്ടിങ്സ് ടു ലോ പ്രഷർ സെൻറ്റർ. സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ആളിവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇതേപോലെ. ദിസ് ഈസ് ദ വേ, ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോൺസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓവർ എ റീജിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ലോ പ്രഷർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ, ചുറ്റുഭാഗത്തും ഹൈ എയർ പ്രഷർ, ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക. സോ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് ടു സെൻറ്റർ. സറൗണ്ടിങ്സ് നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതേപോലെ വിൻഡ് ബ്ലോയും. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോൺസ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ക്ലിയർ? Once more, low pressure at the center surrounded by high pressure regions. Low pressure center surrounded by high pressure regions. So the strong whirlwind, it's not a simple one, strong whirlwind, ശക്തിയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ്, strong whirlwind coming from surrounding to center. ഇതാണല്ലോ സറൗണ്ടിങ്, ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും. That is what is cyclones. Due to Coriolis force, cyclones has anti-clockwise direction in northern hemisphere. Remember, cyclones blow anti-clockwise direction. Anti-clock direction in northern hemisphere. Cyclones has anti-clockwise direction in northern hemisphere. Okay, same time in southern hemisphere clockwise direction in southern hemisphere due to Coriolis force. Remember that Coriolis force ന്റെ ഫലമായിട്ട് every cyclones has anti-clockwise blow in northern hemisphere. എന്താ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇങ്ങനെ തിരിങ്ങുക, ക്ലോക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി ബ്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായ സൈക്ലോണൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻലി ബ്ലോ. ആളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനകത്ത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി, നോർമൽ ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി ബ്ലോ ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എവറി സൈക്ലോൺ ഈസ്, the direction of cyclone in northern hemisphere is anti-clock, and in southern hemisphere is clockwise due to Coriolis force. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച Coriolis force. Okay, and cyclones are mainly two types. രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്ലോൺസ് ആണ് അത്ര ഇതുവരെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ.
and other is temperate cyclone. Tropical cyclone and temperate cyclone are the two types of cyclones. Cyclone രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. വെരി ഈസി. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഫൈനസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കേരളയിൽ വന്ന ഓഖി. നമ്മളൊക്കെ 2017 കേരള ഷോറിനൊക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നമ്മളെ ഫിഷർമാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓഖി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാജഡി നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ മീൻസ് വാട്ട്? Tropical cyclone is cyclone origin from high temperature zones. Cyclone coming from high temperature zones. നല്ല ചൂട് കാറ്റായിരിക്കും വരിക. അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന സൈക്ലോണിനെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. But the cyclone origin from moderate temperature regions are temperate cyclone. Once more, cyclone starting from high temperature zones are tropical cyclone. Ogi was an example of that. And temperate cyclone is a cyclone coming from moderate temperature zone. That is what is cyclone area. Cyclone. And come to the anticyclone area. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൈക്ലോൺ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഈസിയാണ് ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ. നോ എനി ചേഞ്ച് ദർ ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, സൈക്ലോൺ, low pressure at the center surrounded by high pressure zones. Strong whirlwind blows from surroundings to center is cyclone. Anti-clockwise direction in northern hemisphere, clockwise direction in southern hemisphere. Okay, two types: tropical cyclone, temperate cyclone. Okay, anticyclone, come here, is another figure. Extreme opposite, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുക. ആൻറ്റി സൈക്ലോൺ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സൈക്ലോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻറ്റി സൈക്ലോൺ. സോ ദ ഹൈ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ surrounded by low pressure areas. Low pressure areas ചുറ്റും, high pressure at the center. One day, maybe someday, some areas it may happen. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. One region experience high air pressure but no any changes in its surroundings. സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. അതേപോലെ സോ ദ സ്ട്രോങ് വേൾഡ് വിൻഡ് അഗെയിൻ മൂവ്സ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക? സെൻറ്ററിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. സെൻറ്റർ ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. നിങ്ങളെ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെരി ഈസിലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ is blowing from center to surrounding. Strong whirlwind start from center to surrounding region is anticyclone. And their directions. ഇയാളുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ അതും ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ. ക്ലോക്ക് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ക്ലോക്ക് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. സോ anti-clockwise in southern hemisphere. Anticyclones has clockwise directionally blow. നമ്മളെ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ വരികയാണെങ്കിൽ ആൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ. വൺസ് മോർ, if center portion experience high pressure surrounded by low pressure, there is a chance strong whirlwind starting from high pressure center to low pressure surroundings. അപ്പോൾ ആൾ സറൗണ്ടിങ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതാ, ഈ കറക്കാണ്ടാവുക. സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറങ്ങുക. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റിസൈക്ലോൺ. That's all the chapter content. Hello friends, it's the time to say goodbye. That chapter is over. This is the content of our second chapter.
Remember, this is the very serious and a big content-oriented chapter in geography is over. What about today's class? Once more listen me. I'm always repeat that content again. Remember that. Today's class. Remember the things to remember in today's part 3 class is one is the periodic wind. As usual, periodic wind. And periodic wind or seasonal wind. And its examples, monsoon wind, main, southwest monsoon wind, northeast monsoon wind. Clear? One summer and other winter. Its directions. Okay. And second, land breeze and sea breeze. Once more, land breeze and sea breeze. Third, mountain breeze and valley breeze. Valley breeze and mountain breeze. Okay, clear? And another one is the last segment, local wind. Various local wind, their natures, their regions. And the last segment is variable wind. The strong one, unpredictable one, highly destructive one, cyclone and anticyclones. Their formation, their directions, their types, their examples, each and every one very detailedly discussing in this part of geography. That's it. This is the end of second chapter and all the very best for you. It's me signing out. Goodbye.